ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ chapter 4 Internet of Things or IoT የሚለውን እናያለን። So as introduction in the previous you learned about the basics of artificial intelligence. እንግዲህ በባለፈው ቪዲዮ ስለ artificial intelligence በደንብ አይተናል. So in this chapter you will learn about the overview of Internet of Things or IoT, how it works, IoT tools and platforms and sample applications of IoT የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቻፕተር እንግዲህ ስለ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ እናያለን ማለት ነው። እንዴት አይኦቲ ይሰራል ኦር ሃው ኢት ወርክስ የሚለውን አይኦቲን ደግሞ ቢልድ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ቱሎች እና ፕላትፎርሞች ምን አይነት ናቸው፣ እንዲሁም ደግሞ አይኦቲን የት እንጠቀመዋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። after accomplishing this chapter you have to be able to describe IoT ምን እንደሆነ መግለጽ አለባችሁ. And also you have to explain the history of IoT, IoT history መግለጽ አለባችሁ. Describe the pros and cons of IoT, IoT advantage and disadvantage ልትገልጹ ይገባል. Explain how IoT works የሚለውን IoT እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር explain ማድረግ አለባችሁ. Explain the architecture of IoT, የIoT architecture ምን ይመስላል የሚለውን መግለጽ አለባችሁ. So describe IoT tools and platforms, የአይኦቲ ቱሎች እና ፕላትፎርሞች ወይም አይኦቲን ቢልድ ለማድረግ የሚያስፈልጉን ቱሉ እና ፕላትፎርሞች ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። እነሱንም መግለጽ አለባችሁ. ዲስክራይብ ሰም ኦፍ ዘ አፕሊኬሽን ኤሪያ ኦፍ አይኦቲ፣ አይኦቲን የት ኤሪያ ወይም ፊልድ እንጠቀመዋለን የሚለውን you have to describe, right? overview of IoT እንግዲህ እንደ ሃይላይት ስናይ so the most important features of IoT includes artificial intelligence, connectivity, sensor and active engagement and small device. እንግዲህ IoT most feature ምንላቸው ወይም በጣም አስፈላጊ ምንላቸው artificial intelligence አለው፣ connectivity አለው፣ sensor አለው፣ active engagement ነው፣ small device ይጠቀማል ማለት ነው IoT ምንለው ነገር። so እንግዲህ እያንዳንዳቸውን ስናይ IoT artificial intelligence ምን እንደሆነ በባለፈው ቪዲዮአችንም chapter 3 አይተናል. so as highlight እዚህ ጋር ደግሞ artificial intelligence IoT essentially makes virtual anything smart, meaning it enhances every aspect of life within the power of data collection, artificial intelligence algorithms and networks. እንግዲህ ይሄ IoT ምንለው ነገር ሙሉ ነገር ኤኒቲንግን ምንድነው የሚያደርገው? ስማርት ነው የሚያደርገው፣ አክቲቭ ነው የሚያደርጋቸው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ ምን ይጠቀማል? አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ አለ፣ አልጎሪዝሞች አሉ፣ ኔትወርኮች አሉ። እንዲሁ ደግሞ ይሄ ምንድነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን መጠቀሙ ወይም ስማርት የሆኑ እንትኖችን መጠቀሙ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መጠቀሙ የሚረዳው ምንድነው? ኢት ኢንሃንስስ ዘ ፓወር ኦፍ ዳታ ኮሌክሽን፣ ዳታዎችን ኮሌክት ለማድረግ very easy አድርጎታል ማለት ነው, right? This can means something as simple as enhancing your fridge ማለት ነው and cabinets to detect when milk and your favorite cereal run low and to then place the order with your preferred groceries. እንግዲህ ነገሮች አክቲቭ መሆናቸው ጀስት እኛ ምንም ኢንጀክት ሳናደርግባቸው እነዛ ማቴሪያሎች ሴንስ አድርገው ለምሳሌ ፍሪጃችን እኛ ሁሉ ነገር አንድ አክቲቭ ካደረግ ነው እዛ ጋር ፍሪጁ ጀስት ከፍሪጁ ያለውን ነገር ሪድ ማድረግ ነው ወይም ነገሮቹ በሚስተካከሉበት ጊዜ ምን ያደርገናል ማለት ነው? ኖቲፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ኢምፖርታንት ፊቸር የምንለው የአይኦቲ ኮኔክቲቪቲ ነው። ኮኔክቲቪቲ new enabling technologies for networking, essentially IoT networking means a network that is no longer exclusively tied to major providers. So network can exist on a much smaller and cheaper scale when still being practical. So IoT creates this small network between its system and device, right? እዚህ IoT እንግዲህ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኔትወርክ ይፈጥራል። በስሞል ዲቫይሶች ኔትወርክ አለው ማለት ነው። ዲቫይሶች እንዲገናኙ ያደርጋል ማለት ነው። ኔትወርክ ማለት በመሃላቸው ያለ ጀስት አሲ ብሪጅ ማለት ነው። ኮኔክቲቪቲ ያለው አይኦቲ ሲባል ነገሮች ወይም እነዚህ ዲቫይሶች ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ኔትወርክ አላቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የአይኦቲ ፊቸር የምንለው ሴንሰር ነው።
ሴንሰር ራይት ሴንስ የሚያደርጉ ማለት ነው። ላይክ የሰው ልጅ የሴንሰር ኦርጋን አለው። ጀስት አይኦቲዎች ዲቫይሶችም የራሳቸው ሴንሰር አለ ማለት ነው። ሴንሰሮች እንግዲህ ምንድን ነው ከአካባቢው መረጃ አኮሙሌት ለማድረግ ነው የሚጠቅሙን ማለት ነው። ወይም ፐርሲቭ ለማድረግ አካባቢያችን ነው የሚጠቅሙ ማለት ነው። እዚህ እስቲ እንየው። አይኦቲ ሊቭስ ኢትስ ዴስቲኔሽን ዊዛውት ሴንሰርስ። እንግዲህ ሴንሰር ከሌለ አይኦቲ ጀስት ሊኖር አይችልም ማለት ነው። Right, the act as defining instruments that transform IoT from standard passive network of device into active system capable of real world integration. እንግዲህ እነዚህ ዲቫይሶችን ከፓሲቭ ወደ ምን ፓሲቭ ኔትወርክ ቱ አክቲቭ ሲስተም ያመጡ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ሴንሰሮች። ራይት ሴንሰሮች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አክቲቭ ኢንጌጅመንት ነው። አክቲቭ ኢንጌጅመንት ማለት ሁሌም እንደፈለግነን ነገሮችን ማግኘት መቻል ማለት ነው። ሶ ማች ኦፍ ቱዴይስ interaction with connected technologies happens through passive engagement. IoT introduced a new paradigm for active contents, products and service engagement. ማንንም ሰርቪስ፣ ማንንም ፕሮዳክት፣ ማንንም ኮንተንት አክቲቭሊ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ስሩ IoT ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ አሁን ጀስት የሆነ መረጃ ማወቅ ብንፈልግ ሰርች አድርገን ኦንላይን ማግኘት እንችላለን። ጎግል አድርገን ማግኘት እንችላለን። ይህ ምንድነው የአይኦቲ መኖሩ ነው ማለት ነው። ራይት አክቲቭ ኢንጌጅመንት መሆኑ ወይም የፈለግነውን ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አውርደን ማየት እንችላለን ጀስት በኤኒ ታይም ራይት። ይህ ምንድነው አክቲቭ ኢንጌጅመንት እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ what are the main feature or important features of IoT ከተባላችሁ ፈተና ላይ you have to describe. The first one is artificial intelligence, the second one is connectivity, the third one is sensor and the fourth one is active engagement ሚሎች ናቸው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ስሞል ዲቫይስ የምንለው እንግዲህ በጣም ትንንሽ ናቸው ዲቫይሶች ራይት። ሶ ዲቫይስ as predictable have become smaller, cheaper እዚህ ጋር smaller became what? Smaller, cheaper and more powerful over time. እንግዲህ ዲቫይሶች የአይኦቲ ዲቫይስ ለምሳሌ ስልካችን መውሰድ እንችላለን። ላፕቶፖችን ማየት ትችላላችሁ። ጀስት ምን እየሆኑ ነው የመጡት? ስሞለር እየሆኑ ሳይዛቸው በጣም እያነሰ ዋጋቸው ደግሞ በዛ ላይ ምንድነው እየቀነሰ ከዛ ደግሞ በጣም ፓወርፉል እየሆኑ ነው የመጡ ማለት ነው ከበፊት አይነቶች። አሁን ፒሲዎችን ኢቭን አይታችሁ ከሆነ በጣም ሂውጅ ናቸው የድሮቹ። የአሁኖቹ ደግሞ በጣም ፍላት ናቸው፣ ጀስት ፋስትስ ናቸው፣ ሪላቲቭሊ ደግሞ ቺፕ ናቸው ከፓወራቸው አንጻር ስናይ ማለት ነው። ሶ IoT exploit purpose built small device to deliver precision, scalability and versatility እነዚህ ነገሮች እንዲያሟሉ ነው ማለት ነው ስሞለር ሳይዝ። ሶ እንግዲህ በባለፈውም እያልኳችሁ ነበር አክቲቪቲዎችን ማየት አለባችሁ። ምክንያቱም አክቲቪቲዎችን ስታዩ ጥያቄዎች እንዴት እንደሚወጡ ጀስት ኢንትሮዲውስ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ራይት ፈተና ላይ ለሚመጡ ጥያቄዎች ፋሚሊያር ትሆናላችሁ። ፕላስ ደግሞ እዚህ የምታነቡት ጀስት አክቲቪቲውን ካያችሁ በኋላ የምታነቡት ነገር ሞር ክሊር ይሆንላችኋል። ራይት ለምሳሌ እዚህ ኤክስፕሌን ዘ ኬይ ፊቸርስ ኦፍ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ፣ የኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ፊቸሮች ምንድን ናቸው ነው የሚለን ወይም ኤክስፕሌን አድርግ ነው። ዋት ኢዝ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ፣ ዋት ዳዝ IoT ፕሌስ ኢን ዘ ዴይ ቱ ዴይ ላይፍ ኦፍ ፒፕልስ ኤንድ ኢን ኦርጋናይዜሽን። እንግዲህ በሰዎች ተዕለት ኑሯቸው እና በኦርጋናይዜሽኖች ምን አላቸው ሮል አላቸው፣ አላማ አላቸው፣ ምን አስተዋጽኦ ያደርጉ ነው IoT የምንላቸው ነገሮች ነው የሚለን። ሶ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ፈተና ላይ አፒል ሊያደርጉ ስለሚችሉ be familiar with such questions, right? And what is IoT? IoT የሚለውን ስናይ እንግዲህ the descriptions of Internet of Things is related to a different definition used by several groups for promoting the particular concept in the whole world, right? So according to እንግዲህ የተለያየ አይነት ዲፊኒሽን ነው IoT ያለው በተለያየ ቦታ በተለያየ ኦርጋናይዜሽን በተለያየ ሁኔታዎች የተለያየ definition አለው ማለት ነው። it has a different definition but related ናቸው right? Definition used by several groups for promoting particular concept in the whole world ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ በተለያየ ዲፊኒሽን በተለያየ ግሩፕ ወይም በተለያየ ኦርጋናይዜሽን የተለያየ ዲፊኒሽን አለው። ግን እነዚህን ሰም አፕ አድርገን
ታች ላይ ሞስት ፕሪሳይስ የሆነው አሪፉን ዲፊኒሽን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ የምንለው አይኤቢ የምንለው ዲፋይን ሲያደርገው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ የሚለው ኢትስ ዘ ኔትወርኪንግ ኦፍ small device, right? Meaning a huge number of devices intelligently communicating in the presence of internet protocols that cannot be directly operated by human beings, but exist as a component in building vehicles and the environment. እነዚህ ኢንተርኔት አርኪቴክቸር ቦርድ የምንላቸው IoT ማለት it's the networking of small object ነው። ትንንሽ ኦብጀክቶች የሚገናኙበት ኮኔክት የሚሆንበት ማለት ነው የሚለው and also intelligently communicate የሚያደርጉበት የሚገናኙበት ሼር የሚደራረጉበት ነው ማለት ነው። right በምን in the presence of internet protocol ማለት ነው። ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ወይም ኢንተርኔት በሚኖርበት ጊዜ ወይም ኔትወርክ በሚኖርበት ጊዜ ማለት ነው። can be directly operated by cannot be ዳይሬክትሊ ኦፕሬትድ ባይ ሂውማን ቢንግስ ማለት የሰው ልጅ እነዛ ዲቫይሶች ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ ምንም ጣልቃ ሊገባ አይችልም። አንዴ ጀስት አክቲቭ ያደርጋቸዋል። ከዛ ሌላውን ኦፕሬሽን የሚሰሩት በራሳቸው ነው ለማለት ፈልገው ነው። ራይት ሶ አኮርዲንግ ቱ ኢንተርኔት ኢንጂነሪንግ ታስክ ፎርስ ምንለው IETF ምንለው ማለት ነው organization definition IoT is the networking of small objects in which smart objects have some constraints. እዚህ ጋር አዲስ ነገር ምንድነው? some constraints such as limited የሆነ bandwidth አላቸው፣ ፓወራቸው ሊሚትድ ነው፣ ፕሮሰሲንግ አክሴሲቢሊቲያቸው ሊሚትድ for achieving interoperability among small objects ነው። እንግዲህ ሌላው እንግዲህ ከላይኛው ዲፊኒሽን ጋር ምንም አይለያይም። just it's a networking of small objects in which smart objects have እዚህ ጋር ምንድነው some constraint የሆነ ጥረት አለባቸው፣ ሊሚቴሽን አለባቸው እነዚህ ስማርት ኦብጀክቶች ነው የሚለው። ምን አይነት ሊሚቴሽናቸው ወይም ኮንስትሬንት ነው ያላቸው? ሊሚትድ የሆነ ባንድዊድዝ አላቸው፣ ሊሚትድ የሆነ ፓወር አላቸው፣ እንዲሁ ደግሞ ፕሮሰሲንግ አክሴሲቢሊቲያቸው ሊሚትድ ነው። ራይት ምን ለማድረግ ኢንተርኦፕሬቢሊቲ አመንግስ ስማርት ኦብጀክት ራስ በርሳቸውን ኦፕሬት ለማድረግ ሊሚትድ የሆነ ባንድዊድዝ አላቸው። ፓወራቸው ፕሮሰሲንግ አክሴሲቢሊቲያቸው በጣም ምንድነው ሊሚትድ ነው፣ ሼር እርስ በርሳቸው በሚገናኙበት ጊዜ ማለት ነው። ራይት ማለት ስሞል ኦብጀክቶች ለምሳሌ ሲነጋገሩ ወይም ኮሚኒኬት ስሞል ኦብጀክቶች ይሆናሉ ማለት ሼር ይደራረጋሉ ማለት ነው። ራይት ፋይል ሼር ልናደርግ እንችላለን። ያኔ ምንድነው ሊሚትድ የሆነ ባንድዊድዝ ነው ያላቸው። ለምሳሌ እዚህ ሆነን ከፈለከው ቦታ ሆነን ምን ማድረግ አንችልም። ጀስት ኔትወርክ አገናኝተን በዚህ ግቢ በዋይፋይ በግዜንደር አገናኝተን በፈለግነው ቦታ ሼር ማድረግ አንችልም። የሆነ ዲስታንስ አላቸው ለማለት ፈልገው ነው። አይ ለምሳሌ ኢቭን ከ10 ሜትር ከራቃችሁ ዚንደራችሁ ላይ ሰራ ይችላል ዋይፋችሁ፣ ሌሎችም ነገሮች ራይት። እነዚህ ኔትወርኪንግ የምንላቸው እና እነዚህ ነው እነዚህ የለዩት ማለት ኢንተርኔት ታስክ ፎርስ ምንለው ከላይኛው የሚለየው ምንድነው? ሰም ኮንስትሬንት አለባቸው፣ እጥረት አለባቸው ወይም ሊሚቴሽን አለባቸው ነው የሚለው። ሊሚቴሽኖቹም እነማን ናቸው? እነዚህ ሊሚትድ የሆነ ባንድዊድዝ ፓወር እና ፕሮሰሲንግ አክሴሲቢሊቲው በጣም ሊሚትድ ነው የሚለው። አኮርዲንግ ቱ IEEE ኮሚኒኬሽን ካቴጎሪ ማለት ኢንተርኔት ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ራይት ኤሌክትሪካል ኤንድ ኤሌክትሮኒክስ engineering communication category magazine definition IoT was the framework of all things that have representation in the presence of internet in such a way that new applications and service enable the interaction in the physical and virtual world in the form of machine to machine communication ናቸው ማለት በክላውድ ላይ ራይት። እነዚህ ዲቫይሶች በፊዚካሊ ወይም ቨርቹዋሊ ምን ይሆናሉ? ኮሚኒኬት ይሆናሉ። ማሽን ቱ ማሽን ምን ይሆናሉ? ይነጋገራሉ ማለት ነው። ማለት አሁን ለምሳሌ ፊዚካል እና ቨርቹዋል ስንል ለምሳሌ ስልካችን ከሌላ ስልክ ጀስት ሼር ስናደርግ በዋይፋይ ሊሆን ይችላል ወይም በኤግዚንደር ሼር በምናደርግበት ጊዜ ምንም ፊዚካል ነገር የለውም፣ ቨርቹዋል ነው። ራይት ምንም ነገር አይጠቀምም ማለት ኮኔክሽን አይጠቀምም። ይህ ምን ይባላል? ቨርቹዋል ይባላል።
ቨርቹዋል ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬሽን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ጀስት ስልካችን ከፒሲ ጋር አሁን በኬብል አገናኝተን ፋይል ሼር የምናደርግ ከሆነ ኬብሉ ምንድነው ፊዚካል ነው። ስለዚህ ፊዚካል የሆነ ማሽን ቱ ማሽን ኮሚኒኬሽን ነው እንለዋለን ለማለት ፈልገው ነው። ሌላ ደግሞ አኮርዲንግ ቱ ዘ ኦክስፎርድ ዲክሽናሪ ዲፊኒሽን በኦክስፎርድ ዲፊኒሽን ላይ ስታገኙት ደግሞ IoT የሚለው ኢንተራክሽን ኦፍ ኤቭሪ ዴይ ኦብጀክትስ ኮምፒውቲንግ ዲቫይስ ስሩ ዘ ኢንተርኔት ዛት ኢኔብልስ ሴንዲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ኦፍ ዩዝፉል ዳታ ነው። እንግዲህ ዩዝፉል የሆነ ዳታ ሴንድ እና ሪሲቭ ማድረግ ነው የሚለው። ሴንዲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ኦፍ ዩዝፉል ዳታ ነው የሚለው። ኢትስ ኮምፒውቲንግ ዲቫይስ። እነዚህ ኮምፒውቲንግ ዲቫይስ የምንላቸው ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ዲቫይሶች ማለት ነው። ወይም ፕሮግራሜብል የሆኑ ዲቫይሶች ማለት ለምሳሌ ስልካችን ሊሆን ይችላል፣ ዎች ሊሆን ይችላል። ኤኒ ኤሌክትሮኒክስ ኢምቤድድ የሆኑ ዲቫይሶች ማለት ነው። ራይት ሶ ይሄ ኦክስፎርድ ዲፊኒሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለያየ እንትን የተለያየ ነው ዲፊኒሽን ያለው። እዚህ ጋር ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ የሚለውን ሰማፕ ሲያደርገው በ2020 እንትን የተባለው ምንድነው? ይህ በዚህ ፎርሙላ ተገልጿል በ2020 ላይ ማለት ነው። IoT የምንለው ሰርቪስ አለ፣ ዳታ አለ፣ ፕላስ ኔትወርክ አለ፣ ፕላስ ሴንሰር አለ። ራይት ኔትወርክ የምንለው ነገር የነዚህ ሁሉ ድምር ነው ማለት ነው። ራይት እነዚህ ሁሉ አሉ። ሰርቪስ አለ፣ IoT ካለ ሰርቪስ አለ፣ IoT ካለ የሆነ ዳታ አለ፣ ጀስት IoT ካለ የሆነ ኔትወርክ መኖር አለበት፣ IoT ካለ there must be a sensor። ስለዚህ ይህንን ሰማፕ አድርጎ ነው ያለው ማለት ነው። ጀነራሊ እንግዲህ IoT የሚለውን ነገር ጀነራላይዝ ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው? ጠቅለል ያለ ዲፊኒሽኑ ማለት ነው። ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ኢዝ a networking of physical objects or things that embedded with electronics, right? Softwares, sensors and network connectivity which enables these objects to collect, right? exchange data። እንግዲህ ኔትወርኪንግ ዋናው ዲፊኒሽን ይሄ ነው ማለት ነው የIoT right ለሁሉም የሚያስማማው right so internet of things is the networking of physical objects or things embedded with electronics software sensor network connectivity which enables this object to collect and exchange data እንግዲህ እነዚህ ፊዚካል የሆኑ ዲቫይሶች ለምሳሌ ስልካችን ምን የሚሆንበት ነው ምን አለ በውስጡ ኤሌክትሮኒክስ አለው ስልክ ለምሳሌ ኤሌክትሮኒክስ አለው ሶፍትዌር አለው ፕሮግራምድ የተደረገ ሶፍትዌር አለው ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲ አለው ሴንሰር አለው እና እነዚህ ደግሞ ምን ያስችሉታል እነዚህ ወይም ስልካችንን ምን እንዲያደርግ ኮሌክት እንዲያደርግ ዳታ ኤክስቼንጅ እንዲያደርግ ሼር እንዲያደርግ ዳታ የሚያደርግ ነው ማለት ነው የሚለው ይሄ IoT ምንለው right so IoT is a system of interrelated computing device mechanical and digital machine object animal or people that are provided with unique identifiers and ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction እነዚህ አንድ ላይ የሚያደርጋቸው እንግዲህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ምንላቸው just they didn't or they don't need to have human intervention የሰው ልጅ ጣልቃ እንዲገባ አይፈልጉም ማለት ነው ስራቸው የሚሰሩት በራሳቸው ግን የሰው ልጅ አንዴ አክቲቭ እንዲያደርገው ግን ያስፈልጋል ለምሳሌ ስልካችን ዳታ ሼር ለማድረግ ወይም ዋይፋይ ላይ ኮኔክት አርጎ የሆነ ኮኔክት ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን ፓስወርድ ማስገባ አንድ ጊዜ የሴትአፕ ማስተካከል አለብን ማለት ነው ከዛውጭ ዳታዎች ሼር እንዲሆኑ እኛ ምንም የምናደርገው ነገር የለም ማለት ነው so it is እንግዲህ IoT ሲስተም ምንለው ኢንተርሪሌትድ የሆኑ ኮምፒውቲንግ ዲቫይሶች የሚገናኙበት ማለት ነው ሜካኒካል ሊሆን ይችላል ዲጂታል ማሽኖች ሊሆን ይችላሉ እነዚህ ኦብጀክቶች ኤኒቲንግ ማለት ነው አኒማሎችም ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎችም ሊሆኑ ይችላሉ that provide with unique identifiers and ability to transfer data over a network without requiring human እነዚህ እንግዲህ ትራንስፈር ዳታ ኦቨር ኔትወርክ right ትራንስፈር ዳታ በኔትወርክ ትራንስፈር ያደርጋሉ ዳታቸው ማለት ነው IoT is the network of device that can sense እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ዲፊኒሽን አሪፍ ዲፊኒሽን ስናይ IoT ማለት it's the network of device that can sense accumulate and transfer data over the internet without any human intervention each definition በጣም አሪፍ ነች
IoT የምንላቸው እንግዲህ ኔትወርክ ኦፍ ዲቫይስ ናቸው። የዲቫይሶች ኔትወርክ ነው ወይም ግንኙነት ላይ ነው። ዲቫይሶች የተገናኙበት ሲስተም ነው እና እነዚህ ዲቫይሶች ደግሞ ምን ማድረግ ይችላሉ? ሴንስ ማድረግ ይችላሉ። ራይት ሴንስ ማድረግ ይችላሉ። ዳታዎችን አኮሙሌት መያዝ ይችላሉ። ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ። ራይት በዛ ኔትወርኩን ተጠቅመው ወይም ኔትወርክ አንድ ወይም ኢንተርኔት ማለት ነው። ኔትወርክ ማለት ራይት ያን ተጠቅመው ዳታ ትራንስፈር ማድረግ ይችላሉ። ራይት ሶ ሲምፕሊ ስቴትድ ዘ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ኮንሲስት ኦፍ any device with on and off switch connected to the internet ነው። እንግዲህ ማንኛውም IoT የምንላቸው ምንድነው? ሙሉ ማቴሪያሎችን ሙሉ ቲንጎችን ኤኒቲንግ ኤኒ ዲቫይስ ነው። ማንኛውም ማቴሪያል ኦን እና ኦፍ መሆን የሚችል ማለት ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? ምን እንላቸዋለን? IoT እንላቸዋለን። ስለዚህ ኦን እና ኦፍ መሆን የሚችል ማንኛውም ነገር ምንድነው? there is IoT እንለዋለን። right internet of things ማለት ነው። So simple. This includes almost anything you can think of, right? Ranging from your cell phone to buildings. እንግዲህ ማለት ከስልካችን ጀምሮ እስከ ቢልዲንግ ሜንቴናንሶች to jet engine of an aeroplane እስከ አውሮፕላን jet engine, right? እስከ ኢንጂኑ ድረስ ያለውን ያጠቃልላል ማለት ነው። ሜዲካል ዲቫይስ ምንላቸው such as heart monitoring implant ምንላቸው or biochip ምንላቸው transponder in a farm animals can transfer data over a network and are members of IoT ናቸው። ስለዚህ ማንኛውም ዲቫይስ ኦን እና ኦፍ መሆን የሚችል ከሆነ they are included in IoT. So if it is has an off on the switch then it can theoretically be part of the system ነው። እንግዲህ ማንኛውም ኦን እና ኦፍ መሆን የሚችል ነገር IoT ሲስተም ውስጥ አለ ማለት ነው። So IoT consists of a gigantic network of ኢንተርኔት ኮኔክትድ ቲንግስ ኤንድ ዲቫይስ እንግዲህ ጊጋንቲክ ኔትወርክ አለው ይሄ IoT የምንለው በጣም ሂውጅ የሆነ ኔትወርክ ማለት ነው። ring a doorbell that links to your smartphone and provide an excellent example of recent addition to the internet of things. So ring signals you when a doorbell is pressed and let you see when it is and so peak with them, right? The internet of things has found its application in several areas, right? ብዙ ኤሪያዎች እንግዲህ እየተጠቀምንበት ነው such as connected industry ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ላይ እነዚህ ስማርት ሲቲ የምንላቸው ስማርት ሆም የምንለው ስማርት ኢነርጂ እና ደግሞ ኮኔክትድ ካር የምንላቸው ስማርት አግሪካልቸር ኮኔክትድ ቢልዲንግ ካምፓሶች ላይ ሄልዝ ኬር ላይ ሎጂስቲክስ ምንላቸው ላይ አመንግ አዘር ዶሜንስ እና ሌሎችንም እንግዲህ ቦታ እንጠቀመዋለን። ለምሳሌ ኢንዱስትሪዎች ላይ በጣም በስፋት እንጠቀመዋለን። ስማርት ሲቲዎች ላይ ኮኔክት እዚህ ኢንዱስትሪዎች ላይ ምን እንደሚመረት ለከስተመሮች ምን ፕሮዳክት እንዳለ በምን ያህል ዋጋ እንደሆነ ጀስት ምን ኖቲፋይ ለማድረግ ማለት ነው። መረጃን ሼር ለማድረግ ስማርት ሲቲ ደግሞ ትራፊኩን ጀስት ዌዘር ኮንዲሽኑን ብዙ ነገሩን የከተማውን ሴኪዩሪቲ ሊሆን ይችላል። ስማርት ሆም የምንለው ደግሞ ስለ ቤታችን ሴኪዩሪቲ ሊሆን ይችላል። ወይም አጠቃላይ ስለ ስማርት ኢነርጂ የምንለው ደግሞ ኢነርጂ ሲስተሞች ላይ ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ፓወር ሊሆን ይችላል። እንዲሁ ዊንድ ፓወር የኢነርጂ ቦታዎች ላይ እነዚህ ስማርት ኢነርጂ ላይ እንጠቀማለን። ኮኔክትድ ካርስ መኪኖችን ለማገናኘት ስማርት አግሪካልቸር ላይ ቢልዲንጎች ላይ ወይም ካምፓሶች ላይ ለምሳሌ አንድ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ወይም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን ምን ለማድረግ ኮኔክት አድርጎ ባንድ ማኔጅ ለማድረግ ለዛ እንጠቀመዋለን። ብዙ ቦታ እንጠቀመዋለን። anyway so IoT systems allow users to achieve deeper automation, right? Analysis and integration within a system. IoT የምንለው ዩዘሮች እንዲያደርጉ ዲፐር የሆነ አውቶሜሽን እንዲሰሩ አናላይሲስ እንዲሰሩና ኢንተግሬት እንዲያደርጉ በሲስተም ውስጥ ይፈቅዳል ማለት ነው። so they improve the reach the area and their accuracy. so እዚህ ጋር እንደምታዩት IoT እንግዲህ በተለያየ ቦታ የስራ ዘርፍ መጠቀም እንደምንችል ነው ወይም ብዙ ነገሮች እንደሚያጠቃልል ነው። እዚህ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ለምሳሌ አለ ጀስት ምን ያየዛ ካሜራዎች አሉ፣ እነዚህ ስማርትፎኖች አሉ፣ ኢሜይሎች አሉ፣ ጀስት
ሜሴጆች፣ ሰዓቶች፣ ኤቭሪቲንግ ካሮች፣ ፕሌኖች፣ ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር ኮኔክትድ ይሆናል ማለት ነው። ሆሞች ኤቭሪቲንግ እዚህ ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል ነው የሚያሳየን። IoT utilize existing and emerging technology for sensing, networking and robotics። እንግዲህ IoT የምንለው ያሉትን ኢመርጅድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል። ምን ለማድረግ? ሴንስ ለማድረግ፣ ከአካባቢ መረጃ ሴንስ አድርጎ ዳታ ኮሌክት ለማድረግ፣ ኔትወርክ ለማድረግ ወይም ለማገናኘት ዲቫይሶችን፣ ሮቦቲክስ ለማድረግ። ሮቦቲክስ የምንለው ደግሞ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች ላይ አውቶሜት የሚደረጉ ነገሮችን ለመስራት ማለት ነው። Right, IoT exploit a recent advance in softwares, falling hardware price, and modern attitude towards technology. So its new and advanced element bring major challenge in the delivery of products, goods, and service, and social, economical, and political impact of those changes. እንግዲህ በዚህ IoT መምጣት ምንድነው ትልቅ ኒው እና አድቫንስድ የሆነ ምን አመጣል? ቴክኖሎጂዎችን አመጣል። ምን ለማድረግ? ፕሮዳክቶችን ዴሊቨር ለማድረግ። ለምሳሌ አንድ ኢንዱስትሪ የሆነ ፕሮዳክት ቢያመርት እነዛም ፕሮዳክቶች ለከስተመሮች ኖቲፋይ ለማድረግ ዴሊቨር ለማድረግ ይጠቅማል። ምርትና አገልግሎቶች ማለት ነው። እንደው ሶሻል እና ኢኮኖሚካል ኤንድ ፖለቲካል የሆነ ኢምፓክት አለው። ለምሳሌ አሁን ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግ ከመጣ ጀምሮ ጀስት ዩቲዩብ የምንለው ነገር፣ ትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ የምንለው ነገር ሶሻል ሚዲያው ምንድነው በጣም ሰፍተዋል ማለት ነው። ሶ ያ ደግሞ ምን አለው? ሶሻል፣ ኢኮኖሚካል ኤንድ ፖለቲካል ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ራይት ፖዚቲቭሊ ኔጌቲቭሊም ኢምፓክት አለው ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ስለ ሂስትሪ ኦፍ IoT የሚለውን የምናየው ይሆናል።